Student friends, let us now go to another topic in heat. Last time we considered one very important topic in heat regarding the transfer of heat. Now let us go to the effect of heat, particularly on water. We call it anomalous expansion or behavior of water. anomalous या शब्दाचा अर्थ लक्षात घ्या. जे नॉर्मल नाही आहे ते ॲबनॉर्मल. बऱ्याच वेळेला आपण इंग्लिशमध्ये अनॉमली असा शब्द वापरतो. तो याच अर्थाने जे नॉर्मल नाही आहे, ॲबनॉर्मल ज्याला आपण म्हणूया, त्यालाच anomalous एक्सपान्शन या केसमध्ये आपण म्हणणार आहोत. आता हे काय आहे एक्सपान्शन ते समजण्यापूर्वी बघण्यापूर्वी एक आपण असं म्हणूया, नॉर्मली सबस्टन्सेस एक्सपांड व्हेन हीटेड अँड कॉन्ट्रॅक्ट व्हेन कूल्ड. ही कल्पना आपल्या सर्वांना माहिती आहे. आता हे कसं होतं त्याचं एक थोडीशी उजळणी आपण करूया. We know that molecules are bound to each other, connected to each other by imaginary perfectly elastic springs. एखाद्या सॉलिडचं उदाहरण घेऊया आपण. We know that these solid molecules rather, they will be connected to each other. If you supply heat to them, their vibrational energy increases. याचा उल्लेख आपण गेल्या वेळच्या लेक्चरमध्ये पण केलाय. Now what will happen if heat is provided? Molecules will start now vibrating more vigorously over a larger distance. In other words, their amplitude of vibration will increase because of increased vibrational energy at a higher temperature. एक नेहमीसाठी गोष्ट लक्षात ठेवा. Higher the temperature, higher is the vibrational energy. Since these molecules are coupled to each other, bound to each other, गेल्या वेळी आपण बघितलं होतं, एकटाच एक मॉलिक्यूल काही व्हायब्रेट होत राहणार नाही. इट विल मेक its neighbor also to vibrate. म्हणूनच कंडक्शन वगैरे होतं हे आपण बघितलं. आता दुसरा याचा परिणाम काय होणार आहे की असे जर एकमेकांच्याशी बांधले गेलेले मॉलिक्यूल जास्त अंतरातून हालायला लागले तर नॅचरली दे विल रिक्वायर मोर स्पेस अँड दे विल स्टार्ट मूव्हिंग अवे फ्रॉम इच अदर. In fact, this is what is the basic idea of expansion. When we say a body expands, what happens is the molecules now start moving away from each other. Moving away from each other means they now start occupying more volume. And त्यालाच आपण expansion असं म्हणतो. Instead of that, if they are cooled, means what? Temperature is lowered. They will be vibrating over a smaller amplitude, smaller distance. So they will try to come closer to each other. यालाच आपण contraction असं म्हणतो. So this is a general principle, general idea, general concept that the substances will expand when heated and contract when cooled. Remember, this is true in case of not only solids, liquids as well as gases. पाण्याच्याही बाबतीत असंच होत असलं पाहिजे. पण हे केव्हा? दिस इज गोइंग टू बी अबव 4 degrees. 4 degree सेल्सिअसच्या वर water also behaves in a normal fashion. Means what? If it is heated, it will expand. Same principle. Water molecules will start moving away from each other, so their volume will increase, rather its volume will increase, and what you have is lower density. It will become lighter and so on and so forth. But what happens below 4 degree? Below 4 degree, let us consider a situation where, let's say, water at 10 degree Celsius is cooled. Because you are cooling it below 10 degree, water will start contracting till the temperature falls to
लेट्स से 4 डिग्री. हे नॉर्मल बिहेवियर आहे. आता काय होईल? इफ यू कंटिन्यू टू कूल इट even below 4 degree, normal expectation is, normal behavior of any other substance is that it should further contract. Instead of contracting, water expands. This process of contraction will continue till we get ice formed at 0 degree Celsius, which we call as the freezing point of water. Therefore, we say that water behaves in an abnormal way from 4 degree to 0 degree. The variation of density of water with temperature, you can see on the board. We have plotted a graph. या निमित्ताने एक लक्षात ठेवायचं, कोणताही ग्राफ काढताना, हे जनरल सांगतोय मी, कोणताही ग्राफ काढत असताना त्याचे ॲक्सिस आपण काढतो, पॉइंट्स प्लॉट करतो, पण बऱ्याच वेळा असं होतं की ॲक्सिसला नावं द्यायचंच विसरतो आपण. तेव्हा इथे बघितलं तर एक्स ॲक्सिस, हॉरिझॉन्टल ॲक्सिस, ह्याच्यावर आपण टेम्परेचर प्लॉट केलं आहे आणि वाय ॲक्सिसवर डेन्सिटी प्लॉट केली आहे. मुद्दामून मी डेन्सिटी ही किलोग्रॅम पर मीटर क्यूब मध्ये मांडली आहे. या निमित्ताने आणखीन एक गोष्ट की आपण SI सिस्टीम इंटरनॅशनलच वापरावी, त्याची सवय करण्यासाठी हे मुद्दाम सांगतोय. तीच कायमसाठी आपल्याला वापरायला पाहिजे. आता इथे मुद्दाम डेन्सिटी आपण प्लॉट केलेली आहे. यू नो दॅट डेन्सिटी इज मास अपॉन व्हॉल्यूम. फॉर अ गिवन मास ऑफ अ गॅस, if volume increases, density will decrease, and vice versa. If volume decreases, density will increase. आता हे व्हेरिएशन जर आपल्याला बघायचं असेल तर माझ्याकडे काही व्हॅल्यूज आहेत, त्या बघूया. त्या तुम्हाला ग्राफवरनं पण पाहता येतील. ॲट 0 डिग्री सेल्सिअस वी हॅव 999.87 ही आहे डेन्सिटीची व्हॅल्यू 0 डिग्रीसाठी. त्याच्यानंतर 2 डिग्रीला 999.97 आणि 4 डिग्रीला डेन्सिटीची व्हॅल्यू आहे 1000 किलोग्रॅम पर मीटर क्यूब. त्याच्या पुढे आपण गेलो 6 डिग्री, 8 डिग्री, 10 डिग्री, तर या व्हॅल्यूज बदलत जातात. उदाहरणार्थ 10 डिग्रीला 999.73 अशी व्हॅल्यू आहे. आणखीन एक सहज माहिती म्हणून 100 डिग्रीला किती आहे डेन्सिटी? 958.4. 958.4. आता आपल्या असं लक्षात येईल की 4 डिग्रीच्या पुढे आपण 100 डिग्री पर्यंत जर पाणी तापवलं तर काय होणार आहे? 1000 किलोग्रॅम पर मीटर क्यूब पासून 958.4 किलोग्रॅम पर मीटर क्यूब पर्यंतची डेन्सिटी कमी होत जाणार आहे. आणि हे नॉर्मल बिहेवियर आहे. यू आर हीटिंग वॉटर अबव 4 डिग्री अप टू 100 डिग्री. व्हॉट इज हॅपनिंग? द व्हॉल्यूम इज इन्क्रीजिंग, डेन्सिटी इज डिक्रीजिंग. So keep in mind that anomalous behavior of water is only between 0 and 4, and that's why we are concentrating on this part. Another thing is also important in this case. All these data that I have mentioned is for densities at different temperatures under 1 atmospheric pressure. म्हणजे नॉर्मल प्रेशर ज्याला आपण नॉर्मली म्हणतो ते आहे. एक लक्षात घ्यायचं, जेव्हा आपण डेन्सिटी सांगतो तेव्हा ती कुठल्या प्रेशरला आहे हे सांगणंही अत्यावश्यक आहे. कारण पुढे आपण बघणार आहोत की जसं प्रेशर बदलेल तसं डेन्सिटी पण बदलू शकते. तेव्हा ही गोष्ट लक्षात ठेवायची की ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर कमी जास्त झालं की डेन्सिटी पण कमी जास्त होऊ शकते. तेव्हा ही जी डेन्सिटी मेन्शन केलेली आहे ती 1 ॲटमॉस्फेरिक प्रेशरला डेन्सिटी आहे. त्याच्याच खाली एक फळ्यावरच आपल्याला बघता येईल
टू बी मोर प्रिसाइज आपण 4 डिग्री असं म्हणत आलो आतापर्यंत, बट रिअली द व्हॅल्यू हॅपन्स टू बी 3.98 डिग्री सेल्सिअस. त्याचाच अर्थ 277.13 केल्विन. एक आठवण म्हणून मुद्दाम सांगतो, केल्विन सांगताना डिग्रीचा उल्लेख करायचा नाही. आपल्या जुन्या 1-2 लेक्चर्समध्ये याचा आपण उल्लेख केलेला आहे. केल्विन हे डिग्री केल्विन नाही, हे फक्त केल्विन आहे. सो इट इज गोइंग टू बी 277.13 केल्विन. या टेम्परेचरला डेन्सिटी ही मॅक्सिमम आहे. Okay, so now we have seen what is the anomalous behavior between 0 and 4 degree. I hope you know there is one Hope's apparatus, that is the name of the scientist, Hope, who prepared a simple apparatus like this, which is discussed many a time in your books, textbooks. त्याचं चित्र इथे मी दाखवलं आहे. सगळं याचं वर्णन काही मला असं वाटतं करायची जरुरी नाही आहे. याच्यामध्ये महत्त्वाचं असं आहे की दिस विल डेमॉन्स्ट्रेट दी अनोमलस बिहेवियर ऑफ वॉटर. मुद्दाम जे टेम्परेचर्स थर्मामीटर जे दाखवले त्याच्यावरची टेम्परेचर्स बघा. दी टेम्परेचर recorded by thermometer T1 is 0 degree, whereas that recorded by T2, which is below, is 4 degree. थोडक्यात सांगायचं तर काय होईल याच्यामध्ये, फ्रीजिंग मिक्सचर आपण जे भरलेलं आहे त्या ट्रकमध्ये, त्याला लागून जे पाणी आहे ते थंड व्हायला लागेल. थंड व्हायला लागल्यावर त्याचं व्हॉल्यूम कमी व्हायला लागेल. साधारणतः यामध्ये पाणी घेताना 10-1 डिग्रीचं पाणी घेतात. मुळातच 25-30 घेतलं तर कूल व्हायला वेळ लागेल, म्हणून पाणी घेतानाच मुळात 10 डिग्रीचं वगैरे पाणी घेतात. त्यामुळे चटकन काम होईल एवढंच. सो द वॉटर इज इन कॉन्टॅक्ट विथ दिस फ्रीजिंग मिक्सचर विल स्टार्ट कॉन्ट्रॅक्टिंग. इट्स व्हॉल्यूम विल इनक्रीज, its volume will decrease, its density will increase, and it will start sinking to the bottom. त्याची जागा घ्यायला खाली जे पाणी आहे ते वर यायला लागेल. याचा अर्थ काय होईल, वरचा जो थर्मामीटर आहे त्याचं टेम्परेचर, त्याने रेकॉर्ड केलेलं टेम्परेचर हे हळूहळू कमी व्हायला लागेल. अ स्टेज विल रीच व्हेन द टेम्परेचर विल बी 4 डिग्री. आता याच्या पुढे काय होईल, त्या फ्रीजिंग मिक्सचर मुळे त्याच्या शेजारचं पाणी आणखी गार व्हायला लागेल. दॅट इज गोइंग टू बी कूल्ड बिलो 4 डिग्री. सो व्हॉट विल हॅपन ॲट दॅट पॉइंट, इन्स्टेड ऑफ कॉन्ट्रॅक्टिंग इट विल एक्सपांड. आत्ताच आपण पाहिलं. सो इट्स डेन्सिटी विल बिकम स्मॉलर. त्यामुळे ते खाली जाण्याचा प्रश्नच नाही. इनफॅक्ट ते जे पाणी आहे ते हलकं झाल्यामुळे वरच्यावरच राहायला लागेल. And this will continue till the temperature of water in the surrounding will become 0 degree. खालच्या थर्मामीटर मधलं टेम्परेचर हे 4 डिग्री राहिलं, वरच्या थर्मामीटर मधलं टेम्परेचर हे 4च्याही खाली आलं 0 डिग्री. हे त्याचं एक्सप्लेनेशन आपल्याला या ॲपरेटसच्या साहाय्याने देता येतं. म्हणून याचं महत्त्व, दिस इज व्हॉट इज होप्स ॲपरेटस. आता याचे परिणाम काय काय होतात तुमच्या पुस्तकात नाही वर्णन केले, थोडक्यात आपण बघूया. ॲक्वॅटिक प्लांट्स ॲनिमल्स कॅन सर्वाइव्ह बिलो द आईस. आईस फॉर्मेशन झालं तरी खालच्या बाजूला जे पाणी आहे ते 4 डिग्रीला आहे. त्यामुळे अशा ठिकाणी प्राणी वनस्पती ह्या जिवंत राहू शकतात. आणि नेहमी तुम्ही चित्र पाहत असाल, थंड प्रदेशामध्ये थंडीच्या दिवसात वरचा बर्फ गोठला तरी लोक काय करतात, त्याला छिद्र पाडायची, थोडासा भाग मोकळा करून घ्यायचा त्या बर्फाचा खोदून, आणि खाली जे पाणी आहे त्याच्यामध्ये फिशिंग करू शकतात. त्याच्यामधले मासे हे पकडू शकतात. नेहमीचं आणखीन एक उदाहरण असंच दिलं जातं, वॉटर पाईप्स ऑफन बर्स्ट इन कोल्ड कंट्रीज इन विंटर. पाणी त्याच्यातून फ्लो होत असताना थंडीमध्ये गोठायला लागलं, टेम्परेचर 4 डिग्रीच्या खाली यायला लागलं. Instead of contracting, water will start expanding, and this will create an additional pressure from inside on these water pipes. If these water pipes are not capable of withstanding that higher pressure, they are likely to burst.
ग्लास बॉटल कम्प्लिटली फिल्ड, नेहमीचं उदाहरण आपल्याला बघता येतं, अशी फ्रीजमध्ये ठेवली समजा आणि अगदी काठोकाठ पाणी त्याच्यामध्ये भरलं आणि टाईटली ती बंद करून टाकली आणि अशी बाटली फ्रीजमध्ये ठेवली तर काय होईल? अशा वेळेला पण ती फुटण्याची शक्यता आहे. आणखीन एक नेहमीच्या आपल्या ऑब्झर्वेशनमधलं सांगतो, जे कदाचित तुमच्या पुस्तकामध्ये नसेल. आईस फॉर्मेशन फ्रॉम अबव इन अन आईस ट्रे. आपण फ्रीजमध्ये बर्फ करण्यासाठी ट्रे ठेवतो बघा, त्याच्यात पाणी ठेवतो. एक मुद्दाम ऑब्झर्वेशन करून बघा, पाणी ठेवल्यानंतर फ्रीजरमध्ये थोड्या वेळाने, साधारण एक 15-20 मिनिटं, अर्धा तासाने बघा काय आढळतं आपल्याला. त्या ट्रेमध्ये जो एक छोटा खड्डा आहे त्याच्यामध्ये हात घालून बघा, वरच्या बाजूला पातळ बर्फाचा थर आपल्याला दिसतो. तो जरा प्रेशर लावून बोटाने फोडा, काय दिसतं? खाली पाणी आहे. याचाच अर्थ काय होत असलं पाहिजे बघा, बर्फ जे फॉर्म होत आहे, दी आईस फॉर्मेशन टेक्स प्लेस फ्रॉम टॉप, विच इज व्हेरी नॅचरल अँड दॅट इज ऑल बिकॉज ऑफ दी ॲनोमलस बिहेवियर. आणखी तुम्ही थांबलात तर साहजिक सगळ्या पाण्याचा बर्फ होणार आहे, कारण त्याला सगळ्या बाजूनी थंडावा मिळतोय. पण सुरुवातीला पूर्ण बर्फ व्हायच्या आधी थोड्या, मी म्हटलं तसं एक 15-20 मिनिटं, अर्ध्या तासाने जर मुद्दाम तुम्ही बघितलं, हा प्रयोग तुम्हाला घरच्या घरी करायला हरकत नाही. अँड यू कॅन क्लेम दॅट दिस इज अ नाईस एक्झाम्पल ऑफ ॲनोमलस बिहेवियर ऑफ वॉटर. आता थोडासा वेगळा टॉपिक त्याच्याबद्दल बोलूया, इव्हॅपोरेशन. इव्हॅपोरेशन या शब्दामध्ये ई हा जो शब्द आहे त्याने बाहेर येणं असा अर्थ आहे. एज्युकेशन हाही शब्द तुम्हाला या निमित्ताने माहिती पाहिजे. ई आउट ड्युको आय लीड. वॉट एव्हर इज गुड इनसाइड यू इज गोइंग टू बी लेड आउट. दॅट इज व्हॉट इज एज्युकेशन. इव्हॅपोरेशन ऑल्सो युजेस द सेम प्रिफिक्स ई. मी जरा मुद्दाम माझ्या या लेक्चर्समधून या वर्ड फॉर्मेशन बद्दल बोलणार आहे किंवा बोलत असतो नेहमी. माझं म्हणणं असं आहे की शब्द आपल्याला कळला, तो कसा तयार झाला हे कळलं तर त्याचं महत्त्व आपल्याला जास्ती लक्षात येतं, त्यातला अर्थ आपल्याला कायमसाठी लक्षात राहतो. जे मॉलिक्युल्स आहेत ते वॉटरमधून बाहेर येणं किंवा एखाद्या लिक्विडमधून बाहेर येणं, याला आपण इव्हॅपोरेशन म्हणतो. तेव्हा पुन्हा जेव्हा तुम्ही हा शब्द वापराल इव्हॅपोरेशन, त्यातल्या या ईचा अर्थ काय आहे हा आपल्या पक्का लक्षात राहिला तर आपल्याला ही प्रोसेस काय आहे ती लक्षात राहील. आता एक पहिला पॉइंट याच्यामध्ये असा लिहिलाय बघा, दिस इज अ सरफेस फेनॉमेनन. हाही थोडासा एक भाग या निमित्ताने लक्षात ठेवा. फिजिक्समध्ये काही प्रोसेसेस ह्या व्हॉल्यूममध्ये, ज्याला बल्क फेनॉमेनन असं म्हणतात, संपूर्ण त्या व्हॉल्यूममध्ये, त्या बॉडीमध्ये घडत असतात. आणि काही गोष्टी, काही प्रोसेसेस या फक्त सरफेसवर घडतात. इव्हॅपोरेशन इज अ सरफेस फेनॉमेनन. म्हणजे काय की मॉलिक्युल्स ऑन द फ्री सरफेस ऑफ अ लिक्विड टेक पार्ट इन दिस इव्हॅपोरेशन अँड दे लीव द बॉडी ऑफ द लिक्विड अँड गो इन द ॲटमॉस्फिअर आउटसाइड. याला आपण इव्हॅपोरेशन असं म्हणणार आहोत. एक लक्षात ठेवा या निमित्ताने, ॲडव्हान्स लेवलला फिजिक्समध्ये सरफेस फिजिक्स या अर्थाने एक टॉपिक हल्ली सुरू झालेला आहे. तसा तो जुना आहे, परंतु तिथे होणारं जे प्रोसेस आहे, तिथे होणारी जी घटना आहे ती याच्यासारखीच आहे. जसे लिक्विड सरफेसमधून मॉलिक्युल्स त्याला सोडून बाहेर जाऊ शकतात, तसे सॉलिड सरफेसवरचे जे मॉलिक्युल्स आहेत ते पण ठराविक एनर्जी जर तुम्ही दिली तर ते बाहेर जाऊ शकतात. हा सरफेस फिजिक्समधला फेनॉमेनन आहे. तो पूर्वी माहीत नव्हता, पण गेल्या 50-60 वर्षापासून याबद्दलही विशेष अभ्यास होत आहे. आता तुम्ही म्हणाल की हे सगळं लिक्विड आणि सॉलिडमध्ये कसं घडतं. मुद्दाम मी थोड्याशा काही गोष्टी ॲडव्हान्स सांगतोय, या आपल्याला कुठेतरी तुम्ही वाचल्या असल्या तर आपल्याला लिंक करता येतील. हे का घडतं? एक असं म्हटलंय बघा, फळ्यावर बघा आपण, सरफेस मॉलिक्युल्स हॅव अ डिफरंट सराउंडिंग दॅन द मॉलिक्युल्स विद इन द बॉडी ऑफ द लिक्विड. सरफेसवर असणारे जे मॉलिक्युल्स आहेत त्यांचं सराउंडिंग हे एखाद्या आतमध्ये असणाऱ्या मॉलिक्यूलपेक्षा वेगळं आहे.
बऱ्याच वेळेला देशाच्या सीमेवर उभ्या राहणाऱ्या सैनिकांची गोष्ट आणि तुमच्या आमच्यासारखे जे आतमध्ये सुरक्षित राहत आहेत यांची गोष्ट, यांची स्थिती, याच्यात खूप फरक आहे. खरं म्हणजे मॉलिक्युल्सच्या बाबतीमध्ये असंच आहे. अ मॉलिक्यूल विच is well within the body of the liquid or solid is surrounded from all sides by other molecules. They keep on exerting forces on this molecule under constraint and they keep that in equilibrium. सगळ्या बाजूनी ते त्याला फोर्स अप्लाय करतायत. तो एक प्रकारे सुरक्षित आहे असं आपण म्हणूया. पण सरफेसवरचा मॉलिक्यूल सहज तुमच्या लक्षात येईल की त्याला ओढून धरणारे किंवा त्याच्यावर फोर्स लावणारे मॉलिक्युल्स हे फक्त खालच्या बाजूनी आहेत. त्याला वरच्या बाजूनी एअर मॉलिक्युल्स आहेत किंवा दुसऱ्या एखाद्या माध्यमाचे मॉलिक्युल्स आहेत. सो नॅचरली the molecules which are on the surface of a liquid or a solid have a different surrounding, different atmosphere. Okay, so their activity is also different. अशा एखाद्या मॉलिक्यूलला थोडीशी जास्त एनर्जी मिळाली तर काय होऊ शकतं? It will try to overcome the forces exerted by molecules on the lower side. एक लक्षात घ्यायचं की सरफेसवरचे मॉलिक्यूल्स हे इक्विलिब्रियम मध्ये नाहीत. The moment they get a chance, by getting more energy, they will leave the liquid surface and enter into the atmosphere above. यालाच आपण इव्हॅपोरेशन असं म्हणतो. या निमित्ताने मुद्दाम मी लिक्विडच्या बरोबर सॉलिडचाही उल्लेख केला. तुम्ही पुढे फिजिक्समध्ये इंटरेस्ट डेव्हलप झाला आणि केला तर हाही एक टॉपिक अतिशय महत्त्वाचा आहे. किंबहुना शास्त्रज्ञांना पूर्वी इव्हॅपोरेशन हा शब्द फक्त लिक्विडशीच संबंधित असला पाहिजे असं वाटत होतं. पुढे पुढे जसजसा अभ्यास वाढत गेला तसा सॉलिड स्टेट फिजिक्समध्येच सरफेस फिजिक्स हा भाग आला आणि तिथल्या मॉलिक्युल्सचं बिहेवियर हे मॉलिक्युल्स ऑन द फ्री सरफेस ऑफ अ लिक्विड यांच्यासारखंच असतं हे पुढे लक्षात आलं. जे नेहमीचे टॉपिक्स आहेत त्याच्यावर आपण फारसं नाही बोललं तरी चालेल मला असं वाटतं. फॅक्टर्स अफेक्टिंग द इव्हॅपोरेशन, काही ज्या जास्तीच्या गोष्टी सांगितल्या आहेत त्या या निमित्ताने लक्षात ठेवा. ओके, कमिंग बॅक टू दीज फॅक्टर्स अफेक्टिंग द इव्हॅपोरेशन. नॅचरली इट्स द नेचर ऑफ लिक्विड. इथर अगेन्स्ट वॉटर, इथर किंवा अल्कोहोल आपण ज्याला नॉर्मली म्हणतो, हे पटकन इव्हॅपोरेट होतं. म्हणजे काय, त्यातले जे सरफेसवरचे मॉलिक्युल्स आहेत त्यांना थोडीशी एनर्जी जरी जास्ती मिळाली तरी ते पटकन त्या लिक्विडला सोडून बाहेर पडतात. अँड दिस मे नॉट बी द केस विथ एव्हरी लिक्विड. दॅट इज व्हॉट वी हॅव सेड. द नेचर ऑफ द लिक्विड विल डिसाइड वेदर इव्हॅपोरेशन विल बी फास्टर ऑर स्लोअर. सो दिस डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ लिक्विड. आता साहजिक तुम्ही असा प्रश्न विचाराल, हे नेचर ऑफ द लिक्विड म्हणजेच काय? दिस इंडिकेट्स और दिस इज एन इफेक्ट ऑफ व्हॉट वी कॉल एज इंटरमॉलिक्युलर फोर्सेस. थोडक्यात ज्या लिक्विडमध्ये असे फोर्सेस आणखी वीक आहेत त्याचेच मॉलिक्युल्स नॅचरली चटकन सोडून जाणार आहेत ना. सो दिस इज व्हॉट इज दी आयडिया ऑफ नेचर ऑफ लिक्विड. दी अदर थिंग ऑब्व्हियस इज दी एरिया एक्सपोज्ड. अगदी नेहमीचं उदाहरण तुमच्या शाळेतनं तुमचे शिक्षक पण देत असतील. कपामधला चहा आपल्याला चटकन गार व्हायला हवा असेल तर आपण बशीत ओततो. बिकॉज वी एक्सपांड दी surface, we make the area more larger. So more molecules will now be seen on the surface. साहजिक आहे ना. छोट्या सरफेस पेक्षा एरिया वाढवला तर जास्ती मॉलिक्युल्स हे सरफेसवर येतील. सो देर आर मोर चान्सेस ऑफ देअर लिव्हिंग दी बॉडी. आता हेच नेहमीसाठी आपण उदाहरण सांगतो. कपडा वाळत घालताना आपण मोकळा करून वाळत घालतो, तो पण एरिया वाढवण्याचाच एक प्रकार आहे ना. आपण कपडे पिळले, छोटीशी घडी बारीक केली आणि ठेवून दिलं वाळायला, त्याच्यापेक्षा तोच कपडा मोकळा करून ठेवला तर चटकन वाळेल वगैरे वगैरे. देन टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड. इफ द टेम्परेचर ऑफ अ लिक्विड इज हायर नॅचरल द इव्हॅपोरेशन विल बी हायर. आणि याचंही कारण आपल्या लक्षात येईल. आपण अनेक वेळेला असं म्हटलंय की हायर द टेम्परेचर हायर इज द एनर्जी ऑफ द मॉलिक्युल्स. आता सरफेसवरच्या मॉलिक्युल्सना पण रिलेटिव्हली हायर एनर्जी असेल. सो इट विल बी मोर इझी फॉर देम टू लीव्ह दी
liquid surface, and that is the reason why higher the temperature of liquid, higher will be the rate of evaporation. Pressure on liquid surface, हे पण काय होणार आहे की प्रेशर जेवढं तुम्ही जास्त ठेवणार आहात, एक कल्पना अशी करा की आपण एखाद्या बीकरमध्ये पाणी घेतलं आणि बीकर उघडा ठेवला and let the water evaporate, बराच वेळ लागेल, बरोबर आहे. आता त्या बीकरवर मी झाकण ठेवलं, तुमच्या असं लक्षात येईल की ते पाणी इव्हॅपोरेट व्हायला आणखी जास्ती वेळ लागणार आहे. थोडक्यात मी काय केलं की ते बंद केल्यामुळे प्रेशर हळूहळू वाढत गेलं. ते कसं वाढणार आहे हेही लक्षात घ्या. The molecules which are leaving the surface, they start accumulating in the space above the free surface of liquid. आता बीकर तुम्ही बंद केल्यामुळे काय होणार आहे, बाहेर पडणारे जे मॉलिक्युल्स आहेत they will start accumulating, ते जमा व्हायला लागतील, and they will also start exerting pressure on the liquid below. यालाच व्हेपर प्रेशर असं म्हणतात. ही थोडीशी ॲडव्हान्स लेवलची कल्पना आहे, हरकत नाही, ऐकून ठेवा. व्हेपर प्रेशर, अँड दिस व्हेपर प्रेशर मेक्स द प्रोसेस स्लोअर. किंवा एखादे प्रेशर खाली समजा एखादा लिक्विड मुद्दाम ठेवला, आता मी मुद्दाम उल्लेख केला ह्या व्हेपर प्रेशरचा, त्याच्याऐवजी पण आपण असं करू शकतो की एखाद्या बॉटलमध्ये मी लिक्विड घेतलं आणि त्याच्यावर मुद्दाम प्रेशर वाढवायला सुरुवात केली. नॅचरली दी प्रोसेस ऑफ दोज मॉलिक्युल्स लिव्हिंग द सरफेस विल स्लो डाऊन. याचाच अर्थ काय, हायर द प्रेशर ऑन द लिक्विड सरफेस, लोअर विल बी द rate of evaporation. The presence of water vapor in the atmosphere above the liquid surface, moist आपण ज्याला एअर म्हणतो, त्याच्यात वॉटर वेपर जास्त असतं. आणि हा आपल्याला नेहमीचा अनुभव आहे की पावसाळ्यामध्ये जेव्हा ह्युमिड असतं किंवा वॉटर वेपर हवेमध्ये जास्त असते तेव्हा काय होतं, इव्हॅपोरेशन हे स्लो होतं आणि म्हणूनच कपडे वाळत नाहीत बघा. सो दिस इज व्हॉट इज the presence of water vapor slowing down the evaporation process. तुम्हाला अनेक आणखी उदाहरणं शोधता येतील, काहींचा उल्लेख फक्त मी इथे केला आणि आपण या निमित्ताने फॅक्टर्स अफेक्टिंग द इव्हॅपोरेशन हे पाहिलं. आता थोडासा एक छोटे छोटे टॉपिक आहेत, पुढल्या एका टॉपिककडे जाऊया. इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन बॉइलिंग पॉइंट. Boiling point of a liquid increases or decreases with increase or decrease in pressure. तुम्ही या लिक्विड सरफेसवरचा जर प्रेशर वाढवलं तर बॉइलिंग पॉइंट वाढणार आहे, कमी केलं तर कमी होणार आहे. एक या निमित्ताने फक्त पॉइंट सांगतो. बॉइलिंग ही व्हॉल्यूम प्रोसेस आहे. मगाशी मी मुद्दाम सरफेस फेनोमेनन किंवा सरफेस प्रोसेस असा उल्लेख केला. We said that evaporation takes place on the surface, whereas boiling takes place throughout the volume of the liquid. तेव्हा comparison साठी हे लक्षात ठेवा. Boiling is different from evaporation. Evaporation is a surface phenomenon, whereas boiling is a volume किंवा bulk phenomenon असं त्याला म्हणतात. आता याचं नेहमीचं उदाहरण प्रेशर कुकर आहे बघा. पदार्थ चांगला शिजावा म्हणून आपण काय करतो, तो प्रेशर कुकरमध्ये शिजवतो. त्याचं कारण काय, मुद्दाम आपण जी बाहेर पडणारी वाफ आहे ती अडवून धरतो. प्रेशर कुकरच्या वरच्या झाकणाला एक वेट असतं बघा, तुमची आई त्याचा उल्लेख करत असेल. ते वेट कुठे आहे, ते जड असतं बघा आणि ते हलक्या पद्धतीने वर बसवलेलं असतं, ते घट्ट नाही बसवलेलं. जास्तीची हवा त्याच्यातून बाहेर जावी, वाफ बाहेर जावी म्हणून त्याची योजना केलेली असते. खालच्या बाजूने एका ठराविक फोर्सनी जर वाफ आली तरच ती त्या वजनाला, वेटला बाजूला सारून बाहेर पडते. अदरवाइज इट इज मेड टू रिमेन इनसाइड. सो दिस इज गोइंग टू एक्झर्ट अन ॲडिशनल प्रेशर ऑन दी लिक्विड बिलो. कुकरमध्ये पाणी घालायला विसरायचं नाही, नाहीतर याचा काहीच उपयोग नाही आहे. सो दिस विल increase the boiling point of water, and then naturally the substance that you have placed inside will be properly cooked.
पूर्वी असं लक्षात यायचं की थंडीच्या प्रदेशामध्ये, विशेषतः हिली रिजन्समध्ये, थंडी म्हणण्यापेक्षा हिली रिजन्समध्ये आपण म्हणूया, जिथे ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर कमी आहे तिथे बॉइलिंग पॉइंट हा कमी होतो. वर आपण बघितलं तेच. याचं कारण काय? जसजसं तुम्ही अर्थ सरफेस पासून वर जाल, पृथ्वीच्या पृष्ठभागापासून वर जाल, तसतसं ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर हे कमी होतं. नॉर्मली आपण सी लेवलला म्हणतो इट इज 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्युरी कॉलम. वर जावं तसं प्रेशर हे कमी होतं, 71 सेंटीमीटर किंवा 710 सेंटीमीटर, 700 मिलीमीटर, 710 मिलीमीटर, 700 मिलीमीटर हे कमी कमी होत जाईल. सो व्हॉट विल हॅपन? लोअर द प्रेशर, द बॉइलिंग पॉइंट विल बी लोअर. म्हणजे थोडक्यात काय होईल, अशा हिली रिजन्समध्ये पाणी तुम्हाला दिसायला उकळताना दिसेल, पण प्रत्यक्ष टेम्परेचर तेवढं वाढलेलं नसेल. 100 डिग्री नाही होणार, कमीच होईल, 95च होईल, 94च होईल, 90च होईल, जसजसं तुम्ही वर जाल तसं. याचाच अर्थ काय झाला? पदार्थ त्या ठिकाणी शिजणार नाही. आणि म्हणूनच इनफॅक्ट अशा रिजन्समध्ये, अशा हिली रिजन्समध्ये पदार्थ शिजावेत म्हणून आपण प्रेशर कुकरचा वापर करतो. अर्थात आपण हिली रिजन्समध्ये जायला पाहिजे असं नाही, हल्ली आता आपण रोजच्याच स्वयंपाकामध्ये हा वापर करतो. त्याचं कारण पदार्थ चांगला शिजावा, पटकन शिजावा असा पण हेतू आहे. सो दिस इज व्हॉट इज दी डायरेक्ट सिग्निफिकन्स और डायरेक्ट ॲप्लिकेशन ऑफ इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन बॉइलिंग पॉइंट. याच्या संदर्भात एक प्रयोग तुमच्या पुस्तकामध्ये दिलेला असेल, त्याचा फक्त उल्लेख करतो. एक आपण बीकर घेऊया. त्या बीकरमध्ये थोडंसं पाणी घालून उकळायला ठेवायचं. त्याची वाफ व्हायला लागली, वाफ बाहेर जायला लागली की पटकन त्याला एक बूच लावायचं, कॉर्क लावायचं. त्याच्यानंतर तो फ्लास्क उलटा करायचा आणि त्याच्यावर पाणी घालायला सुरुवात करायची, गार पाणी. काय होईल? सुरुवातीला आपण जेव्हा पाणी उकळलं तेव्हा वाफ व्हायला लागली होती. मी असं म्हटलं की ती वाफ थोडीशी बाहेर जाऊ द्यायची. का? त्याच्याबरोबर आतली हवा पण बाहेर जायला लागेल. आता तुम्ही जेव्हा गार करणार आहात तेव्हा काय होईल? जी काही थोडी हवा, वाफ शिल्लक राहिली तर गार केल्यामुळे त्याचं पाणी होईल. आणि हवा तर थोडीशी निघून गेलेली आहे, कमी केली आहे, पूर्ण तर काढून नाही टाकली आपण, पण कमी केली. सो व्हॉट विल हॅपन? द प्रेशर ऑन दॅट वॉटर विल डिक्रीज. सो नॅचरली असं दिसतं की याच्यावर पाणी वरून आपण घालत असताना आत पाणी उकळलेलं दिसतं, दिसताना उकळलेलं दिसतं, पण प्रत्यक्षात टेम्परेचर हे कमी असतं. तेव्हा तुम्हाला या निमित्ताने आणखीन एक सांगायचं की पाण्याचा बॉइलिंग पॉइंट हा किती आहे? 100 डिग्री असं आपण म्हणतो, पण नेहमी लक्षात ठेवायचं किती प्रेशरला हे सांगणं जरुरी आहे. मगाशी आपण जसं म्हटलं की डेन्सिटी ऑफ वॉटर इज 1000 किलोग्रॅम पर मीटर क्यूब ॲट 1 ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर. तसंच केव्हाही तुम्हाला असं विचारलं की पाण्याचा किंवा अमुक एका लिक्विडचा बॉइलिंग पॉइंट किती आहे, तर तो स्पेसिफाय करताना आपण तो किती प्रेशरला आहे हे लक्षात घेतलं पाहिजे, ते सांगितलं पाहिजे. त्याच्याशिवाय त्या बॉइलिंग पॉइंट सांगण्याला अर्थ नाही. उदाहरणार्थ साधारणतः सी लेव्हलला आपण असेल, मुंबईसारखा ठिकाण आपण बघूया. आपण अशी कल्पना करू की दॅट इज ॲट सी लेवल, ऑलमोस्ट इट इज ॲट सी लेवल ऑब्वियसली. सो देअर द टेम्परेचर ॲट विच द वॉटर विल बॉईल विल बी ऑलमोस्ट 100 डिग्री, नो डाऊट अबाउट इट. पण त्यातलाच असाच एखादा विद्यार्थी समजा महाबळेश्वरला आहे, माथेरानला आहे, उंच ठिकाणी आहे, तिथे पाणी उकळताना दिसेल, टेम्परेचर 100 नसेल, हे लक्षात ठेवायचं. या निमित्ताने या गोष्टी आपण पाहिल्या. आता मेल्टिंग पॉइंटवर काय परिणाम होतो तो बघूया. आणि याही ठिकाणी मुख्यतः आपण पाणी आणि त्याचं फॉर्मेशन, आईस हे जे आहे ते आपण बघणार आहोत. इम्पॉर्टंट इज द केस ऑफ आईस विच कॉन्ट्रॅक्ट्स ऑन मेल्टिंग. आईसच्या बाबतीमध्ये आपण मेल्टिंग पॉइंट असा उल्लेख करतो. मागे एकदा आपण बोललोय, फ्रीझिंग पॉइंट ऑफ वॉटर अँड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आईस दे आर सेम. तुम्ही कुठल्या दिशेने जाता याला महत्व आहे. तुम्ही पाणी घेतलं आणि कूल करत 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 त्याचं आईस बनवलं, वी कॉल इट ॲज फ्रीझिंग पॉइंट ऑफ वॉटर. पण आईस घेतला आणि तो मेल्ट होऊ दिला तर दॅट इज गोइंग टू बी मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ सॉलिड. नॉर्मली इथे आईस. एरवी काय होतं की मेल्ट झालं की व्हॉल्यूम वाढतो. इफ अ सॉलिड
melts, its volume increases. हे नॉर्मल आहे. आणि हे का होतं? सोपं आहे, आता आपल्या लक्षात आलं असेल. When the substance is getting converted from solid to liquid, that is what is melting. Molecules start moving away from each other, so volume increases. This is the normal behavior. आता इथे काय होणार आहे? We are taking the consideration of ice, which instead of expanding, it contracts on melting. आता इथे महत्वाचा इफेक्ट काय आहे? The melting point is reduced by increase in pressure. So melting takes place at lower temperature. म्हणजे जर प्रेशर वाढवलं अशा गोष्टीवर तर काय होईल? मेल्टिंग पॉइंट हा लोअर होणार आहे. आणि याचाच एक महत्वाचा परिणाम म्हणून आहे ज्याला आपण रिजेलेशन असं म्हणतो. रिजेलेशन या निमित्ताने आणखीन एक पण सांगतो, या शब्दाचा उच्चार रिजेलेशन असा आहे. डिक्शनरी बघायची आपण. REGE याचा उच्चार रिजेलेशन असा आहे. आता याचंच काय होतं ते बघूया थोडक्यामध्ये. आईस ॲट 0 डिग्री सेल्सिअस मेल्ट्स टू वॉटर ॲट अ टेम्परेचर बिलो 0 डिग्री सेल्सिअस. हे केव्हा? वेन प्रेशर इज अप्लाइड. म्हणजे आपण बर्फावर जर प्रेशर वाढवलं तर काय होईल? मेल्ट होणार आहे आईस, बिकॉज इट्स मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीजेस. म्हणजे 0च्या खाली पण तुम्हाला आता पाणी दिसणार आहे. आता काय होईल? दिस वॉटर विल नाउ फ्रीज टू आईस वेन द प्रेशर इज रिलीज्ड. रिजेलेशन मध्ये दोन भाग आहेत. एक, प्रेशर अप्लाय केल्यावर मेल्टिंग पॉइंट खाली जाणार आहे, इट विल गेट लोअर्ड. whereas when the pressure is released, the formation of ice will take place. यालाच काही लोक रीफ्रीजिंग असं म्हणतात. रिजेलेशन यालाच काही लोक रीफ्रीजिंग म्हणतात. तर याचं नेहमीचं उदाहरण आपल्याला माहिती आहे. तुम्ही सिनेमातनं लोक बर्फात खेळलेली पाहिली असतील. काय करतात? एकमेकाच्या अंगावर बर्फाचे गोळे फेकतात. ते गोळे करणं खूप सोपं आहे. कसं? बर्फ हातात घ्यायचा आणि जस्ट दाबायचा, किंवा दोन तुकडे समजा आपण बर्फाचे गोळे एकत्र दाबले, काय होईल? तुम्ही दाबल्यानंतर दी आईस वेअर दी प्रेशर इज एक्झर्टेड विल गेट मेल्टेड. ते एकमेकात मिसळलं, पाणी झालं म्हणजे मिसळलं. अँड द मोमेंट यू रिलीज दॅट पोर्शन विल अगेन गेट कन्व्हर्टेड इन टू आईस. सो वेन टू पीसेस ऑफ आईस आर प्रेस्ड टुगेदर they form a single piece. याचाच आणखीन एक महत्वाचा परिणाम असा आहे, ग्लेशियर स्टार्ट मूव्हिंग फर्दर when ice at the bottom melts under a tremendous pressure. हिमनग आपण ज्याला म्हणतो, तो काय होईल? वरच्या बर्फाचं प्रेशर वजनामुळे त्याचा जो तळाचा बर्फ आहे त्याच्यावर पडेल. त्या बर्फाचं त्यामुळे काय होईल? पाणी होईल, कारण त्या भागातला जो बर्फ आहे त्याचा मेल्टिंग पॉइंट कमी होईल. सो नाउ इवन ॲट अ लोअर टेम्परेचर यू विल गेट सम वॉटर फॉर्मेशन. आता ते पाणी झाल्यावर काय होईल बघा? तिथलं फ्रिक्शन कमी होईल आणि ते फ्लो व्हायला लागेल. मी ग्लेशियर हा जो हिमनग आहे तो पुढे सरकेल. पुढे सरकला, काय झालं? पुन्हा मागे जे राहिलं होतं, थोडंसं पाणी राहिलं होतं, त्याच्यावरचं प्रेशर कमी झालं. त्यामुळे काय होईल? तो पुन्हा आईस होईल. हीच क्रिया घडत घडत ग्लेशियर पुढे सरकत राहील आणि मागे ज्या ठिकाणी ग्लेशियर होता त्या ठिकाणी आता काहीच चिन्ह उरणार नाही, कारण तिथे होतं तर पाणी, त्याचं पुन्हा बर्फ झाला. अशाच पद्धतीचं एक आपण उदाहरण शेवटी लिहिलंय बघा, स्केटिंग ऑन आईस. या निमित्ताने हेही एक सांगितलं पाहिजे की हे स्केटिंग खूप सोपं पडतं. त्याचं कारणच हे आहे, कारण माणूस त्याच्यावर उभा राहिला स्केट्स घेऊन की त्याचं प्रेशर हे खालच्या बर्फावर पडणार आहे. त्या प्रेशरमुळे तेवढ्या भागाचं पाणी होणार आहे, बिकॉज दी मेल्टिंग पॉइंट विल रिड्यूस बिकॉज ऑफ इन्क्रीज इन प्रेशर. ते पाणी झालं की काय होईल? फ्लो येईल त्याला, ते लिक्विड आहे. म्हणजे थोडक्यात स्केट आणि खालचा सरफेस याच्यामध्ये आता एक वॉटर लेअर तयार झाला, विच इज हॅव्हिंग अ व्हेरी स्मॉल फ्रिक्शन. आणि म्हणूनच वर स्केटिंग करणारा जो माणूस आहे त्याला सहजपणे पुढे जाता येईल. म्हणूनच बर्फावर स्केटिंग करणं हे खूप सोपं आहे. जवळजवळ फ्रिक्शन तिथे नाही. आता याचा दुसरा भाग आपण लिहिलाय बघा,
लिव्ज नो ट्रॅक्स बिहाइंड. मगाजी जे ग्लेशियरच्या बाबतीत सांगितलं तेच इथेही सांगता येईल. ज्या भागातून तो स्केट करणारा किंवा स्केटिंग करणारा पुढे सरकला त्या मागल्या भागावरचं प्रेशर पुन्हा कमी झालं की त्या भागातला थोड्या पाण्याचं पुन्हा बर्फ होणार आहे. बर्फ झाल्यावर जणू काही तो तिथून आलाय की नाही हे पण नाही आपल्याला कळणार. म्हणूनच आपण असं म्हटलं की ते स्केटिंगचे जे ट्रॅक्स आहेत ते नाही तुम्हाला बघायला मिळत. दीज आर सम ऑफ दी इफेक्ट्स ऑफ दी प्रोसेस ऑफ रिजेलेशन किंवा ज्याला आपण रिफ्रीजिंग असं म्हणतोय. अँड दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ दी इम्पॉर्टंट अँड ॲबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ आईस यू कॅन से. असं आपण म्हटलेलं आहे की द सबस्टन्सेस विच कॉन्ट्रॅक्ट ऑन मेल्टिंग इन्स्टेड ऑफ एक्सपांडिंग त्यांच्या बाबतीमध्ये हे महत्वाचं बिहेवियर आहे. या निमित्ताने एक सांगितलं पाहिजे, वॉटर इज अ व्हेरी स्पेशल लिक्विड विच इज हेल्पिंग अस इन एव्हरी रिस्पेक्ट. म्हणूनच त्याला आपण जीवन असं म्हणतो. बाकी पचनाला, पदार्थ शिजवायला वगैरे सगळं महत्वाचं आहे, आपल्याला माहिती आहे त्याचं महत्व. पण माझ्या दृष्टीने फिजिक्स शिकत असताना याचं पण भान आपण ठेवलं पाहिजे की हे ॲबनॉर्मल बिहेवियर आहे. म्हणूनच थंड प्रदेशामध्ये बर्फाखाली सुद्धा प्राणी वनस्पती जगू शकतात, फिशिंग करता येतं वगैरे वगैरे गोष्टी आहेत. सो यू शुड लुक इन टू दिस ॲबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ वॉटर.